Very good morning, students. Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School, Elachipalayam YouTube channel. In last continue the video, plant anatomy. The anatomy means internal structure of the plants. They include the all cell and then structures. The group of cell to form the tissue. Entire tissue to consist of the tissue system. Tissue system to form the organ. The group of organ is a plant body. So the tissue made up of two types. One is a meristematic tissue, another one is a permanent tissue. Meristematic tissue means it is a divisible once. The Greek word represents the meristematic, and then permanent cells. The meristematic cell either stop dividing in temporarily and then permanently. This is a permanent cell. Permanent cell further classified into simple permanent and then complex permanent. The single initiate of the permanent cell are simple tissue. Group of cell in permanent tissue. They form a various kind of the cells, and then structurally different kind of cell but functionally similar. There are a complex tissue. Structurally same and then functionally same. There are a simple tissue, and then classification. So idella last class la paathom. Now they are the flow chart of the entire tissue system. The tissue system are divided into two types. One is a meristem, another one is a permanent cell. The meristem of capable of the activation of the cell division. The thin-walled living cell compactly arranged, found in root apex and then shoot apex. Very important apex region. Next one, loss of power of cell division. They definite shape, but meristematic cell there are a thin wall layer, so அதனால definite shape அதுக்கு இருக்காது. Permanent cell அப்படிங்கிறது thick walled இருக்கும். So definite shape and form அதுக்கு இருக்கு. So in this meristematic cell, further based on the position, they further divided into apical, intercalary and then lateral. And they based on the origin, there are primary first formed meristem cell, and then second there are a secondary origin அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபங்க்ஷன், அதாவது எந்தெந்த இடத்துல இருந்து ஒர்க் பண்ணுது அதை பேஸ் பண்ணி மெரிஸ்டம் செல் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைட் இன்ட்டு பெரிடம். எந்த ஒரு செல் டிவிஷன் ஆகி எபிடெர்மிஸை ஃபார்ம் பண்ணுதோ அந்த மெரிஸ்டம் செல்லை பெரிடம்னு சொல்லுவோம். எந்த ஒரு செல் சைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் உருவாக்குதோ அதை ப்ரொகேமியம்னு சொல்லுவோம். கிரவுண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம், அதாவது எபிடெர்மிஸையும் வாஸ்குலர் பண்டில் தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது கிரவுண்ட் மெரிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளான் ஆஃப் த டிவிஷன், மாஸ் மெரிஸ்டம், ரிப் மெரிஸ்டம் அண்ட் தென் பிளேட் மெரிஸ்டம். த ஆல் பிளான் ஒரு செல் அப்படின்னா தேர் ஆர் ஐசோடயாமெட்ரிக் இன் பொசிஷன். அதோட எல்லா சைட்லேயுமே செல் டிவிஷன் அட்டன் ஆச்சுன்னா அதை வந்து மார்ஸ் மெரிஸ்டம் சொல்லும். ஸோ டிவிஷன் இன் ஆல் பிளான். நெக்ஸ்ட் ஒன் த ரிப் மெரிஸ்டம், ஆன்டிக்ளைனல் டிவிஷன் இன் ஒன் பிளான் அண்ட் தென் பெரிக்ளைனல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். டூ பிளான் த பிளேட் மெரிஸ்டம். And then permanent tissue further classified into simple permanent and then complex permanent. Simple per then they made up of only one type of cells, and then structure and function are same, but the complex tissue more than one type of a cell but the same function. And the simple tissue further classified into parenchyma, collenchyma, clerenchyma. The parenchyma, the cell wall are made up of very thin. There are isometric in position. The cell wall are made up of celluloid component. It found in all part of the plant because there are a origin of the cell அப்படின்னு சொல்லி பேரன்கேமாவை சொல்லலாம். இந்த பேரன்கேமா செல்களில் ஏர் ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்தா அதை ஏரன்கேமான்னு சொல்லுவோம். அதே ஃபுட் மெட்டீரியலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தா அதுக்கு பேர் ஸ்டோரேஜ் பேரன்கேமா. ஸ்டார் ஷேப்டு பேரன்கேமா அட் ப்ரெசன்ட் இன் எ பீட்டியோல் ஆஃப் பனானா அண்ட் கானா. வாழை கல்வாழையில் ஸ்டார் ஷேப்டு பேரன்கேமா இருக்கிறது ஸ்டெல்லேட் பேரன்கேமான்னு சொல்லுவோம். பேரன்கேமா செல்களில் chlorophyll pigment present இருந்தால் அது குளோரன்கேமான்னு சொல்லுவோம். There are a very thin layer compactly arranged tip region. There are elongated specialized cell prosenchyma அப்படின்னு சொல்லுவோம். There are a classification of parenchyma. Next one collenchyma. The collenchyma அப்படின்றது ஆஃப்டர் எபிடெர்மிஸ்க்கு அடுத்து வரக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாமே collenchymaவால் ஆனது. த ஹைப்போடெர்மல் பொசிஷன்னு சொல்லுவோம். தே ப்ரொவைட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த பிளான்ட். தே ஹேவ் எ வெரி திக் இன் நேச்சர். தேர் ஆர் ஃபர்தர் கிளாசிஃபைடு இன்டு ஆங்குலர் collenchyma, லாக்குனார் collenchyma அண்ட் தென் லேமெலர் collenchyma. உங்களுக்கு டயக்ராமே கொடுத்துருப்பான். ஆனுலர் collenchyma, இப்படி ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஆங்கிள், அதோட கார்னரில் தான் செல்வால் மெட்டீரியல் டெபாசிட் ஆகிருக்கும். ஸோ ஆங்குலர் collenchymaன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் லாக்குனார் collenchyma, செல்வோட பார்டரில் இருந்துச்சுன்னா
ரெண்டு செல்லுக்கு பார்டரில் திக்கனிங் இருந்துச்சுன்னா அதை லேக்குனார் காலன்கேமான்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் லேமெல்லா, செல் பார்டரிங்கோட இன்டர்செல்லார் ஸ்பேஸில் இருந்துச்சுன்னா அதை லேமெல்லார் காலன்கேமான்னு சொல்லுவோம். இதோட பிக்சர் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்க்ளெரன்கேமா. This is a dead cells because the absence of cytoplasm and the nucleus. The cell wall are made up of lignified wall. First நம்ம சொல்லியிருக்கோம் parenchyma cell wall are made up of cellulose, collenchyma cell wall made up of hemicellulose and then pectin. But the sclerenchyma the cell wall are made up of sclerize. There are two type of a sclerize. One is a sclerize and then fibers. There are a sclerenchyma division சொல்லுவோம். sclerize அப்படிங்கிறது ஸ்டோன் செல் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம கல் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பிராக்கிஸ்க்ளெரைஸ். மேக்ரோஸ்க்ளெரைஸ் அப்படிங்கிறது ராட் ஷேப்டு எலாங்கேட்டட் செல்ஸ். ஆஸ்டியோஸ்க்ளெரைஸ் அப்படிங்கிறது போன் ஷேப், அதாவது தேர் ஆர் எப்பயுமே எக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கணும், ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆஸ்டியோஸ்க்ளெரைஸ் போன் ஷேப் சொல்லுவோம். ஆஸ்ட்ரோஸ்க்ளெரைஸ் மீன்ஸ் ஸ்டார் ஷேப்டு. ட்ரைகோஸ்க்ளெரைஸ் வந்து ஹேரி லைக் அவுட் க்ரோத். Next one, fibers. The fibers they give mechanical support to the entire plant. They give a strong wind of the entire plant. They protect the entire plant from the strong winds. Next one, fibers. Wood fibers, அதாவது சைலம் ஃப்ளோயத்துக்கிடையே இருக்கக்கூடிய ஃபைபர்ஸ் wood fibers அல்லது சைலம் ஃபைபர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபாஸ்ட் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்றது ஃப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ். லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே ஃபைபர்ஸோட டிவிஷன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்ஃபேஸ் ஃபைபர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் காட்டன். பருத்தி விதைகள் இருக்கும், அது மேலே சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி லேயர் இருக்கும், அது வந்து நாறு இலைகள் தான். சர்ஃபேஸில் இருக்கனால அதுக்கு பேர் சர்ஃபேஸ் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மீசோகார்ஃபுங்கிறது நம்ம தேங்காய் மட்டையில் இருக்கக்கூடிய ஃபைபர்ஸ். கோகனட்டு. லீஃப் ஃபைபர்ஸ் அப்படிங்கிறது அகேவ், ஒவ்வொரு லீஃபை உரிக்கும் போது அப்படியே நாறு இலைகள் மாதிரி வரும், அது வந்து அகேவ் லீஃப் ஃபைபர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் குரூப் ஆஃப் more than one type of a group of cell is a complex tissue. They perform the same function. There are divided into two. One is a xylem, another one is a phloem. At are present in a central part of the wood. The xylem are water conducting and phloem are food conducting. The xylem are many more cell further classified in group of xylem அப்படின்னு சொல்லுவோம். One is a tracheids, vessels, xylem fibers, and then xylem parenchyma. Tracheids are dead cell elongated with tapering end, and then vessels they made up of a row of dead cells. There are a broader in tracheids, and then xylem fibers also known as a lignified wall. They made up of a sclerenchymatous. Then xylem parenchyma living cell. The cell wall are made up of cellulose components. And as like the of xylem, the phloem are a living tissue. The phloem to conducting of the food materials, a sieve element, a sieve cells, and then sieve tubes. And the companion cell only in angiosperm, they giving food material with the help of the sieve element. Phloem parenchyma living absent in monocot, and then phloem fibers thick walled cells. Sclerenchymatous give mechanical support to the plant. இது வந்து என்டையர் ஃப்ளோ சார்ட் ஆஃப் த டிஷ்யூ. நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த டிஷ்யூ. தேர் ஆர் ஏ பேரன்கேமா, காலன்கேமா, ஸ்க்ளெரன்கேமா. எந்தெந்த இடத்துல இருக்குது, அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன, அது லிவிங்காக நான் லிவிங்காக அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுறோம். பேரன்கேமா அப்படின்றது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து கார்டெக்ஸு, பித்து, மெடுலரி ரே, அண்ட் தென் பேக்கிங் டிஷ்யூ, வாஸ்குலார் சிஸ்டம் என்டையர்லி இட் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ பேரன்கேமா செல். இது எல்லா இடத்துலையும் காணப்படும். அதாவது வாஸ்குலார் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியது மோஸ்ட்டாக பேரன்கேமா செல்லாம். எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, பேரன்கேமா தான் காலன்கேமா, பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே ரவுண்ட் ஷேப்பு, ஸ்டார் ஷேப்பு, ஷெல்லெட்டு, ரெக்டாங்குலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படின்னா இந்த செல்வாலார் மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது பேரன்கேமா. ஹெமிசெல்லுலோஸாக இருந்தால் காலன்கேமா. பெக்டினில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்க்ளெரன்கேமான்னு சொல்லுவோம். மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த பேக்கிங் திசு, அதாவது பொதிந்த திசு. நிறைய இப்போ எப்படி ஜாங்கரி இருக்கும், அதில் குலோப் ஜாமுன் எப்படி இருக்கும் மாதிரி நிறைய கார்டெக்ஸ் ரீஜன் இருக்கும். அந்த செல்லுக்குள்ளே தான் வாஸ்குலார் பண்டில் வந்து பொதிச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கும். அப்போ அந்த வாஸ்குலார் பண்டில் தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த மற்ற எல்லா செல்லையும் நம்ம பேரன்கேமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதான் பேக்கிங் திசு, பொதிந்த திசுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். They support and gases exchange food storage. இதெல்லாம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த பேரன்கேமா செல்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இதோட கேரக்டர் வந்து லிவிங்காக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இட் presence ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் த நியூக்ளியஸ். They usually isodiametric in position. The cell wall are made up of cellulose and then pectin. Next one collenchyma, the outer region of the cortex. கார்டெக்ஸும் அடுத்தது, அதாவது பேரன்கேமாவுக்கும் எபிடெர்மிஸ்க்கும் அடுத்து வரக்கூடிய எல்லாதும் காலன்கேமான்னு சொல்லுவோம். The angle of the stem and midrif of the leaf எல்லா இடத்துலையும் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இதோட மெயின் ஃபன் it give mechanical support to the plant. They protect the strong wind of the plant. Living nature, elongated cells, mainly cellulose common, pectin and hemicellulose அதில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்க்ளெரன்கேமா. ஸ்க்ளெரன்கேமான ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ளெரேஸ் டிவைட் ஆகுது. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த ஃபைபர்ஸ், அவுட்டர் ரீஜன் ஆஃப் த கார்டெக்ஸ், பெரிசைக்கிள், ஸ்டெம், வாஸ்குலார் பண்டில் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்களும் ஸ்க்ளெரன்கேமாவால் ஆனது. They give also mechanical support to the plant.
there are a dead cell because the absence of nucleus. The elongated and polygonal in shape. Mainly the cell wall are made up of lignin, so very hard in nature. Next one, sclerais, cortex with phloem cells. A stem of the fruit and seed coat present இருக்கும். They give mechanical and then production. இது also a dead tissue. Roughly isodiametric and variation present இருக்கும். ஐசோடைமெட்ரிக் பொசிஷனாக இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்க்ளீரைஸும் வேறு வேறு பொசிஷனில் இருக்கும். மெயின்லி லிக்னினால் ஆனது. ட்ரக்கீஸ் அண்ட் வெசல்ஸு வாஸ்குலர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோ இதில் இருக்கனால. டிரான்ஸ்லோகேட் வாட்டர் அண்ட் மினரல் சால்ட். டெட் டிஷ்யூ அந்த எலாங்கேட்டட் அண்ட் டியூப்லெஸ் மெயின்லி லிக்னினால் ஆனது. ஃப்ளோயம் சீவ் டியூப்ஸு இதுவும் சிஸ்டல் ஏன்னா ஜைலம் ஃப்ளோயம்னால வாஸ்குலர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். டிரான்ஸ்லோகேட் த ஆர்கானிக் solid லிவிங் பிகாஸ் த presence ஆஃப் சைட்டோபிளாசம் நியூக்ளியஸ் எலாங்கேட்டட் அண்ட் டியூப்லர் செல்லோஸ் பெக்டின் அண்ட் ஹெமிசெல்லோஸ் ஆனது. நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்பானியன் செல்கள். இது ஆல்சோ எ வாஸ்குலர் சிஸ்டம். it work in association of the sieve tubes. Living cell elongated and then narrow. The cellulose pectin and then hemicellulose mainly work வந்து food molecule translocate பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்த்தோம். மொத்தம் 7 டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம மெரிஸ்டமேட்டிக் திசுவும் பர்மனன்ட் திசுக்குரிய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெரிஸ்டமேட்டிக் அப்படின்னாவே செல் டிவிஷன், அதாவது தொடர்ந்து ரேப்பிட்லி செல் டிவிஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதை மெரிஸ்டமேட்டிக் திசுன்னு சொல்லுவோம். டூ நாட் டிவிஷன் அப்படின்றது வந்து பர்மனன்ட் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபர்தராக டிவிஷன் ஆகாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் அது செல்ஸ் ஆர் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட், எந்த ஒரு வேறுபாடும் அற்றது. அதாவது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அன்டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வேறு வேறு செல்களாக செல் டிவிஷன் அற்றமணும். செல்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்கும். அதாவது மெரிஸ்டம் ஆக்டிவிட்டிலேருந்து பர்மனண்ட்டாக மாறி இருக்கும். அதனால தான் இது வந்து செல்கள் வேறுபாடு காணப்படுது. தி செல்ஸ் ஆர் ஸ்மால் அண்ட் ஐசோடயாமெட்ரிக், அதாவது செல்கள் சிறியனவாக இருக்கும். சேம் ஐசோடயாமெட்ரிக் டயாமென்ஷனில் கரெக்டாக இருக்கும். செல்ஸ் ஆர் வேரியபிள் இன் ஷேப் அண்ட் தென் சைஸ். இன்டர்செல்லார் ஸ்பேஸ், ஒவ்வொரு செல்லுகளுக்கும் இடையே இடைவெளிகள் வந்து அதிகம் காணப்படாது. இதில் இன்டர்செல்லார் ஸ்பேஸ் அதிகம் இருக்கும். வேக்யூல்ஸ் வந்து ஆப்சண்ட்டு, ஏன்னா இட் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ யங் ரீஜியன். ஸோ வேக்யூல்ஸ் அப்படிங்கிறது வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபில் பண்ணி வைக்கக்கூடிய இடம். ஸோ அது தேவைப்படாதனால இந்த இடத்துல வேக்யூல் வந்து ரேர்லி ப்ரெசன்ட், பட் தே மோஸ்ட் ஆஃப் ஆப்சன்ட். வேக்யூல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் பிகாஸ் இந்த பர்மனன்ட் செல் அப்படின்றது வேஸ்ட் மெட்டீரியலை ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த வேக்யூல்ஸ் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். செல்வால் வந்து செல்லோசால் ஆனது வெரி தின்னாக இருக்கும். இந்த செல்வால் வந்து திக்வால்டாக இருக்கும் மேக்ஸிமம். இன்ஆர்கானிக் இன்க்ளூசன் ஆர் ஆப்சன்ட், அதாவது சைட்டோபிளாசம் அந்த கனிமம் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே அதில் காணப்படாது. இதில் வந்து சைட்டோபிளாசம் மூலமாக அதில் வந்து இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் மெரிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் தென் பர்மனன்ட் செல். இதையை வச்சு நம்ம வந்து 5 மார்க் கொஷினும் அட்டன் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் கோலன் கேமாவுக்கும் ஸ்க்ளீரன் கேமாவுக்கும் இடையே டிஃப்ரெண்ட். கோலன் கேமா லிவிங் சொல்லியிருக்கோம், ஸ்க்ளீரன் கேமா வந்து டெட் செல்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டே பாருங்கள், இட் இஸ் ஏ லிவிங் செல் அண்ட் தென் டெட் செல். அதாவது கோலன் கேமா டிஷ்யூ அண்ட் தென் ஸ்க்ளீரன் கேமா. நெக்ஸ்ட் ஒன் தே கண்டெயின் ஏ ப்ரோட்டோபிளாசம், அதனால் லிவிங்னு சொல்லுவோம். இது டூ நாட் ப்ரோட்டோபிளாசம். இந்த செல்வால் வந்து செல்லுலோஸ் காம்பனண்ட், ஸோ வெரி தின்னாக இருக்கும். இந்த செல்வால் இஸ் லிக்னிஃபைடு, ஸோ வெரி திக்கு. த திக்கனிங் ஆஃப் த செல்வால் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம். த செல்வால் இஸ் யூனிஃபார்ம் திக்கனிங்காக இருக்கும். அதனால தான் லேமலார் ஆங்குலர் லாக்னேட்னு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது. கீப் த பிளான்ட் பாடி சாஃப்ட், அதாவது இந்த பிளான்ட்டுக்கு ஒரு மென்மையான ஒரு சாஃப்ட்னஸை கொடுக்கக்கூடிய செல்கள் ஸ்க்ளீரன் கேமா. கீப் த பிளான்ட் பாடி ஸ்டிஃப் அண்ட் ஹார்டு, அதனால தான் கடினமான உரைகள். இப்போ வந்து சுண்டல், அவரை இதெல்லாம் கோட்டு வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது. காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்க்ளீரன் கேமா செல்கள். சம்டைம்ஸ் இட் ஹேஸ் ஏ குளோரோபிளாஸ்ட், அதாவது கோலன் கேமாவில் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது. ஆனால் இந்த ஸ்க்ளீரன் கேமாவில் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்றது ஆப்சென்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபைபர்ஸும் ஸ்க்ளீரைஸ்க்கும் இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டு. ஃபைபர்ஸ் அப்படிங்கிறது லாங் செல்ஸ், பட் ஸ்க்ளீரைஸ் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் செல்ஸ். The narrow elongated pointed end, usually short and broad-ஆக இருக்கும். இந்த ஃபைபர்ஸ் அப்படின்றது பண்டில் ஷேப்டாக இருக்கும். இது வந்து ஸ்மாலர் ஷேப்பில், ஸ்க்ளீரைஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்மாலர் ஷேப்பில் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும். அன்பிரான்ச்சஸ், ஃபைபர்ஸில் பிரான்ச்சஸ் கிடையாது, ஆனால் ஸ்க்ளீரைஸ் வந்து மேபி பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் இதில். அதனால தான் வந்து பிரான்ச்சில் வந்து ஸ்டோனு, கல் செல்கள் நம்ம சொல்லணும்ல, அந்த மாதிரி ஸ்டோன் செல்கள், போன் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். ஸோ லியூமன் வந்து வெரி தின் ரீஜனாக இருக்கும். இந்த டிரைவ்டு டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த மெரிஸ்டமேட்டிக் திசு. ஃபைபர்ஸ் வந்து மெரிஸ்டமேட்டிக் திசுலேருந்து உண்டாகிறது. ஆனால் வந்து இந்த ஸ்க்ளீரைஸ் அப்படிங்கிறது இந்த செகண்டரி ஸ்க்ளீரைஸ் வந்து லிக்னின் ஃபார்ம் ஆகிறனால தான் நமக்கு கிடைக்குது. அதனால தான் நம்ம ஆனுலாஸ் ஃபைபர்ஸ், கலரிஃபார்ம், ரெட்டிகுலேட் அப்படின்ற நேம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரக்கீஸ்க்கு ஃபைபர்ஸ்க்கு இடையே டிஃப்ரெண்ட். ட்ரக்கீஸ் அப்படிங்கிறது நாட் மச் எலாங்கேட்டட், பட் ஃபைபர்ஸ் அப்படிங்கிறது வெரி எலாங்கேட்டட். ட்ரக்கீஸ் ஆர் வெரி ஷார்ட்டர், பட் ஃபைபர்ஸ் ஆர் வெரி லாங்கர். தி ஃபோர்ஸஸ் அப்ளிக் அண்ட் எண்ட் வால், அதாவது சாய்வான இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டயக்ராம் இப்படி நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு
இப்படி சாய்வாக இருக்கலாம், அதனால தான் ஒப்ளிக் எண்ட் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்ஸஸ் டேப்பரிங் எண்ட் வால், நல்லா ஸ்ட்ரைட் இன் பொசிஷன், அதனால தான் டேப்பரிங் எண்ட் வால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The cell wall are not thick in fibers. The cell wall is very thick and lignified wall ஆனது. The forces various type of thickening. The forces only pith, அதாவது various type of thickening இருக்குது. அன்லஸ் ஸ்பைரல் ஸ்கேலரிஃபார்ம் அப்படின்ற டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. பட் இந்த ஃபைபர்ஸில் அந்த மாதிரி கிடையாது. த ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டு, அதாவது கண்டக்ஷனும் பண்ணும் அண்ட் தென் சப்போர்ட்டிவாகவும் இருக்கும். ப்ரொவைட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டாக மட்டும்தான் இந்த ஃபைபர்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு சேம் த சீவ் செல்ஸ், சீவ் டியூப்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 3 mark கொஸ்டின். சீவ் டியூப்ஸ், சீவ் செல்ஸ் இட் ப்ரெசன்ட் இன் எ sieve element அப்படின்னு சொல்லுவோம். They are put conducting. Sieve cells are present in gymnosperm and angiosperm. Sieve tubes are present in tetraphyte and gymnosperm. Sieve tubes are present in angiosperms. First of all, the sieve cells, they have no companion cell. Sieve cells க்கு companion cell அப்படிங்கிறது கிடையாது. Sieve tubes க்கு companion cell இருக்கு. The sieve area do not form in a sieve plate. Sieve area அப்படின்றது சல்லடை அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனால தான் சல்லடை அப்படி நமக்கு மாவு சலிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி சல்லடைகள் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெம்மில் லைனாக அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும். அது ஒவ்வொரு ஹோல்ஸ்லேயும் தான் ஃபுட் மாலிகுல் டிரான்ஸ்லோகேட் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி சல்லடை இருக்கக்கூடிய அந்த பார்ட் வந்து நமக்கு சீவ் பிளேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாது. ஆனால் சல்லடை டியூப்பில், அதாவது சீவ் டியூப்பில் வந்து அது 1 by 1 அரேஞ்ச் ஆகிருக்குல்ல, அதனால் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல சீவ் பிளேட் அப்படின்றது இருக்குது. தென் sieve area do not well differentiated, அதாவது இந்த சல்லடை பார்ட் இருக்குல்ல, அந்த பார்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிருக்காது. பட் இங்கே வந்து நல்லா வெல் டிஃப்ரெண்ட்டாக காணப்படும். ஒன்றுக்கும் இன்னொன்றுக்கும் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆகும். ஏன்னா ஒரு ஹோல் அதுக்கடுத்து ஒரு ஹோல் அப்படின்னு டியூப் வைஸ் நமக்கு எப்படி கீழே பைப்பு இங்கே கீழே இருந்து மேலே டேங்க்கு கொண்டு போகிறோமோ அதே மாதிரி லைனாக அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்கும். There are elongated cell quite long with tapering end wall, அதாவது செல்கள் வந்து நீண்டு காணப்படும். டேப்பரிங் எண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப மழுங்கிய முனைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, நல்லா ஷார்ப் டிப்பாக இருக்காது. They consist of a vertical placed one above the other, ஒன்று மேலே ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ண மாதிரி இருக்கும். They conduct the food material with the help of the sieve pores. Next one, sieve area smaller and then numerous, சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் தான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இங்கே sieve pores அப்படிங்கிறது பெரிய லாங் இன் நேச்சராக இருக்கும். It present in a tetraphyte and then gymnosperm, but in sieve tubes it present in angiosperms. This is a different kind of the tissues. Okay, next one entirely 5 mark tissue system. Tissue system 5 mark questions. Introduction of the tissue system, types and character of the tissue system பார்ப்போம். You have learned that the introduction class of anatomy, cell, tissue, organ and then organ system. So இது இந்த part of the tissue system எல்லாமே last classல நம்ம பார்த்துட்டோம். Tissue system அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா the comparison of the group of cells to perform the simple function and then different kind of the function. எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், பட் group of cell tissue system அப்படின்னு சொல்லுவோம். A group of tissue performing a similar function irrespective of the position in our entire plant body. This means tissue systems. ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த செல்லு அதை பொறுத்து அது செய்யக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து குரூப் ஆஃப் செல்களை நம்ம திசு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். They recognized in the year 1875 German scientist Julius von சாக்ஸ் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டு 1875 திசு சிஸ்டத்தை 3 ரெகனைஸ் பண்ணார். இப்போ நம்மளோட பிளான்ட் அப்படின்னு எடுத்தால் நம்ம கண்ணுக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகக்கூடியது ரூட்டு, ஸ்டெம்மு, லீஃப் தான். என்டையர்லி மார்ஃபாலஜிக்கலாக நம்ம அதை பார்க்குறோம். திசு சிஸ்டம் 3 டிவைட் பண்ணும்போது அவுட்டர் ஸ்கின் சொல்கிறோம், அதுக்கப்புறம் கண்டக்டிங் திசு, இது 2 தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா திசுவும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் திசுவாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். அப்போ என்டையர்லி திசுவை சாக்ஸ் அப்படின்றவரை ரெகனைஸ்ட் இன் 3 குரூப் ஆஃப் த திசு சிஸ்டம். ஒன் இஸ் ஏ எபிடெர்மல் திசு சிஸ்டம், நெக்ஸ்ட் ஒன் வாஸ்குலர் திசு சிஸ்டம் அண்ட் தென் கிரவுண்ட் திசு சிஸ்டம். எபிடெர்மல் திசு சிஸ்டம் அப்படின்றது பெரிட்டர்ம்லேருந்து உருவாச்சு. இட் ப்ரெசன்ட் இன் ஏ எபிக்கல் மெரிஸ்டம், நுனிக்கொழுந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப கொழுந்தாக இருக்குது, ரொம்ப இந்த காய் பிஞ்சாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ அந்த நுனிக்கொழுந்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்களும் கண்டிப்பாக டிவிஷனை அட்டன் பண்ணும். அந்த செல்கள் தான் நுனி செல்கள், மெரிஸ்டம் செல்கள் அப்படிம்போம்.
அங்கேருந்து ட்ரைவ் ஆகக்கூடிய அவுட்டர் ஸ்கின்னை நாம் எபிடெர்மல் திஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். தென் சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் இட் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த ப்ரோகேம்பியம். கேம்பியம் தான் சைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் உருவாக்குது. சைலம் கண்டக்ட் த வாட்டர், ஃப்ளோயம் கண்டக்ட் த ஃபுட் மெட்டீரியல், கேம்பியம் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைலம் அண்ட் தென் ஃப்ளோயம். அப்போ சைலத்துலேருந்து ஃப்ளோயத்துலேருந்து ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது வாஸ்குலர் டிஷ்யூ சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். இந்த ரெண்டை தவிர ஒரு பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செல்களும் சேர்ந்து they called as a ground tissue system. It derived from the ground meristem. They made up of a parenchyma, collenchyma and then sclerenchyma. இது நீட்டில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின். கிரவுண்ட் மெரிஸ்டத்தில் என்னென்ன செல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம். அது பேரன்கேமா செல்களாகவும் இருக்கலாம், கோலன்கேமா செல்களாகவும் இருக்கலாம், ஸ்க்ளிரன்கேமா செல்களாகவும் இருக்கலாம், மூணுமே சேர்ந்து கூட இருக்கலாம். But they form the ground tissue system only for the parenchyma, collenchyma and then sclerenchyma cells. Next one, histology, அதாவது ஸ்டடி ஆஃப் த டிஷ்யூ. அதை தான் நம்ம ஸ்டடி ஆஃப் த செல்லை சைட்டாலஜின்னு படித்தோம். ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த செல்லை வந்து செல் பயாலஜின்னு படித்தோம். ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் த டிஷ்யூவை க்ரீக் வேர்டில் ஹிஸ்டோஸ்னா வெப்பு, லோக்கஸ் அப்படின்னா சயின்ஸு. த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் தேர் ஆர் ஏ நெட் டுகெதர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். திஸ் செல்ஸ் ஆர் tissue systems. So the structural abbreviation help in the microscopy. They called as a histology. Sachs recognition, the entire plant they consist of a three main part: epidermal tissue system, fundamental tissue system and then vascular tissue system. Fundamental tissue system also known as a ground tissue system. அதான் சொல்லியிருக்கேன், நம்மளோட வெளியே ஸ்கின் இருக்குது, அதில் என்னென்னா ஹேர் லைக் அவுட் க்ரோத் இருக்கும், அதுதான் எபிடெர்மிஸ்னு சொல்லுவோம். பிளட் வெசல்ஸ்லாம் இருக்குது, அதை சைலம் ஃப்ளோயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டை தவிர மற்ற எல்லாமே சேர்த்து கிரவுண்ட் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் திஸ் சிஸ்டமில் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார்மேஷன், ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் த அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் புரோட்டோடோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இது எங்கேருந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னா புரோட்டோடோமில் இருந்து தான் உருவாயிருக்கு. புரோட்டோடோம் தான் இந்த வெளித்தோலை உருவாக்கியிருக்கு. ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நேற்று கிளாஸில் தான் நம்ம எபிக்கல் மெரிஸ்டம், இன்ட்ரிகல் லேஸ்டில் புரோட்டோடோம், ப்ரோகேமியம், கிரவுண்ட் மெரிஸ்டம்னு படிச்சிருக்கோம். அந்த புரோட்டோடோம் தான் இந்த வெளித்தோலை உருவாக்குது. கிரவுண்ட் மெரிஸ்டம் அதுதான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் திஸ் சிஸ்டம் ஆர் கிரவுண்ட் திஸ் சிஸ்டத்தை உருவாக்குது. கேம்பியம் தான், ப்ரோகேம்பியம் தான், எல்லாத்துலேயும் ப்ரோ போட்டுக்கோங்க. புரோட்டோடோம் டெர்மிஸை உருவாக்குறனால இது வந்து ப்ரோடெர்மிஸ். தென் வாஸ்குலர் சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம், கேம்பியத்தை உருவாக்குறது சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம். இப்போ ஃபார்மேஷன் தெரிஞ்சிருச்சு. காம்பனண்ட்டு யாரெல்லாம் சேர்ந்தா இந்த எபிடெர்மல் திஸ் சிஸ்டம்: எபிடெர்மல் செல்கள், ஸ்டொமேட்டா, எபிடெர்மல் அவுட் குரோத், ஹேர் லைக் அவுட் குரோத் இருக்குல்ல, இதெல்லாம் தான் எபிடெர்மல் திஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம். அப்போ கிரவுண்ட் திஸ் சிஸ்டமில் யார் இருப்பா? சிம்பிள் பர்மனன்ட் டிஷ்யூ, பேரன்கேமா, கோலன்கேமா, இவங்க தான் கிரவுண்ட் திஸ் சிஸ்டம். வாஸ்குலர்னா சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம். ஸோ வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எபிடெர்மல் திஸ் சிஸ்டம்? த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த என்டையர் பிளான்ட் படி நமக்கே தெரியும். அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் இன் ஏ ரூட்டில் இருக்கக்கூடிய அவுட் குரோத் இருக்குல்ல, அதுதான் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டரை ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணி பிளான்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்லோகேட் பண்ணுது. கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்சு, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ், ரெஸ்பிரேஷன், டிரான்ஸ்பிரேஷன் எல்லாத்துக்குமே ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது எபிடெர்மல் திஸ் சிஸ்டம். பட் கிரவுண்ட் திஸ் சிஸ்டம் ஒன்லி ஃபார் த ஸ்டோரேஜ் அண்ட் தென் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த என்டையர் பிளான்ட். தே கிவ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த ஆர்கன், ப்ரிப்பேர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் த ஃபுட் மெட்டீரியல். ஏன்னா அவங்க தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. கார்டெக்ஸ் ரீஜன் தான் நம்ம கிரவுண்ட் திஸ் சிஸ்டம் சொல்லுவோம். அவங்க தான் உணவுப் பொருட்களை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. வாஸ்குலர் திஸ் சிஸ்டம் ஒன்லி ஃபார் த கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் மெட்டீரியல் அண்ட் தென் வாட்டர். தென் அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டாக மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கறதுக்கு பயன்படும். என்ன மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைலத்தில் ஃபைபரு, ஃப்ளோயத்தில் ஃபைபர் இருக்காங்களோ அவங்க மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காக பயன்படுது. ஸோ இது மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த த்ரீ கைண்ட் ஆஃப் த திஸ் சிஸ்டம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலாபரேட் டீடைல் epidermal this system. It is a 5 mark question. First of all the introduction. Epidermal this system is the outermost covering of the plant. இது வந்து வெளியுறை, ஒரு புறத்து உள்ள வெளியுறை தான் இருக்குது. இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே ப்ரொடக்ஷன் டு த இன்னர் டிஷ்யூ. இட் இஸ் டைரக்ட்லி கான்டாக்ட் வித் த எக்ஸ்டர்னல் என்வரன்மெண்ட். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், பாத்தில் இருக்கக்கூடிய வெளியில் இருக்கக்கூடிய லேயர் தான். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ தேங்காய் சோறத்துக்கு குச்சியெல்லாம் எடுப்பாங்க, அதில் அந்த வெளித்தோலை சீவுவாங்க, அதுதான் எபிடெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. எபிடெர்மிஸ் வந்து டைரக்ட்லி என்வரன்மெண்ட்டோட கான்டாக்டில் இருக்குது. In this epidermis they consist of the epidermal outgrowth, epidermal hair அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எங்கிருந்து ட்ரைவ் ஆச்சு அப்படின்னா புரோட்டோடோம்லேருந்து ட்ரைவ் ஆச்சு. The epidermis is derived from a Greek word எஃபினா, எஃபி அண்ட் டர்மா. எஃபினா அப்பான், டர்மா அப்படின்னா ஸ்கின்னோட வெளி சரௌண்டிங்,
அதுதான் ஸ்கின்னுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வெளியே அவுட்க்ரோத், மேலே அப்படின்னு அர்த்தம். எப்பினா அபவ், மேலே. டெர்மா அப்படின்னா தோல். அப்போ அந்த புறத்தோல் அப்படின்றது, அதாவது எபிடர்மிஸ் அப்படின்றது கண்டினியூஸ் லேயராக இருக்கக்கூடியது, காம்பேக்ட்லி சரௌண்டட் பை த இன்னர் டிஷ்யூ. இன்னர் டிஷ்யூ சுற்றி சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஸ்கின் பாருங்கள், அதில் வந்து சும்மா ஹேர் லைக் அவுட் க்ரோத் இருக்கும். அந்த அவுட் க்ரோத்தை தான் நம்ம எபிடர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எம்பிபிஎஸ் நம்ம போனே ஃபஸ்ட்டு வந்து எபிடர்மல் பீலிங் எடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் உனக்கு அனாட்டமி கிளாஸ் வரும்போது இந்த எபிடர்மல் எடுங்க அப்படின்னு. சில பேர் அதையோடு சேர்த்து அப்படியே சீவிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போயே நம்ம வீட்டில் பாருங்கள், கிழங்கு வந்து அந்த தோலை மட்டும் பிச்சு எடு அப்படிமோ, தக்காளியில் தோலை எடுக்கணும் அப்படின்னும். ஸோ இதெல்லாம் நல்லா மைன்யூட்டாக இருக்கணும். சொல்கிறது வேணால் இது, அது அப்படியே லைட்டாக பீலிங் எடுக்கணும். ஆனியன் தோல் எடுக்கணும். ஓகே, அது மாதிரி சீவி எடுப்போம். ஆப்பிளோட தோலை கட் பண்ணுங்க அப்படிம்பாங்க. அப்போ அது அப்படியே லைட்டாக அந்த லேயர் மட்டும் அதோட அந்த திசுக்களும் சேர்ந்து எடுக்கக்கூடாது, அந்த தோலை மட்டும் எடுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிழங்குல பாருங்கள், தோல் அப்படியே லைட்டாக கீறி விட்டு ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கின் லேயர் அப்படின்றது வந்து அதை மட்டும் அவுட்டர் ஸ்கின், அதை மட்டும் தனியாக ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ நம்மளோட சரௌண்டிங் டிஷ்யூவை சுற்றி அப்போ ஃபுல்லாக கிழங்க சீவிட்டோம்னா உள்ளுக்குள்ளே ஒயிட் கலராக இருக்கும். ஸோ அதுதான் இன்னர் டிஷ்யூ. அந்த இன்னர் டிஷ்யூ ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடியது மெரூன் கலரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிழங்கோட அவுட்டர் தோல் தான். அப்போ தே சரௌண்டட் பை எ காம்பாக்ட்லி லேயர். இன் திஸ் எபிடர்மிஸ் கண்டினியூஸ் அவுட் க்ரோத். இட் இன்டரப்டட் பை த ஸ்டொமேட்டா இன் மெனி பிளான்ட். சில இடத்துல ஸ்டொமேட்டாக்கள் அப்படின்னு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எபிடர்மிஸ் இருக்குது அப்படின்னா இங்கங்கே அப்படியே கேப் இருக்கும். இந்த கேப்பில் எல்லாம் இந்த ஸ்டொமேட்டாக்கள் இப்படி ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ சிங்கிள் லேயராக எபிடர்மிஸை சொல்லுவோம். ஓகேவா? அப்போ லீஃபில் இருக்கக்கூடிய எபிடர்மிஸ் எந்த மாதிரி இருக்கும்? ஃபஸ்ட்டு லீஃபில் இருக்கக்கூடிய எபிடர்மிஸ் இன்ட்ரடக்ஷன். லீஃப் எபிடர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இலையில் இருக்கக்கூடிய அவுட் க்ரோத். சரி, லீஃபுங்கிறது ஒன்று தானே. இந்த அவுட் க்ரோத் லீஃபோட அடிப்பகுதியை எடுத்து லைட்டாக கிழிச்சோம் அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் ஸ்கின்னி லேயர் வரும். அதுதான் நம்ம ஸ்டொமேட்டா இலைத்துளைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை பிக்சரில் வச்சு பார்த்தா லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நமக்கு டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ லீஃப் எபிடர்மிஸ், இலையின் புறத்தோல். த லீஃப் இஸ் ஜென்ரலி டார்சி வென்ட்ரல். இலையில் ஒரு பக்கம் சென்ட்ரல் இப்படி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா, இப்படி லீஃப் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைடு மேல் சைடு அப்பர் சைடுன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு அடியில் எடுத்து பார்த்தா திருப்பி பார்த்தோம்னா லோயர் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம கை இருக்கும், மேல் பகுதி தான் நம்ம பிளாக்காக இருக்கும் ஒயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். சென்டர் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளங்கை, அது ஃபுல்லாக நார்மலாக எல்லாத்துக்கும் ஒரே கலரில் இருக்கும். அப்போ லீஃப் எப்படி டபுள் சைடு நமக்கு கை இருக்கோ அதே மாதிரி தான் லீஃபும் டபுள் சைடு இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் எ டார்சி வென்ட்ரல், மேல் கீழ் வேறுபாடு கொண்டு காணப்படும். எல்லா லீஃபும் அப்படி தான் இருக்குமா? அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. புட்கள்லாம் நேராக தான் லீஃப் இருக்கும், ஸ்டெம்மை சரௌண்ட் பண்ணி நேராக தான் லீஃப் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து அப்பர் அண்ட் லோயர்னு டிஃப்ரெண்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ ஐசோ சேமாக தான் இருக்கும் இரண்டு பக்கமும். அதனால் இதுக்கு பேர் ஐசோ டயாமெட்ரிக் லீஃப்னு சொல்லுவோம். ஆனால் டைகாட் ஸ்டெம்மில் இப்போ நம்ம வேப்ப மரம், புளிய மரம், நம்ம செம்பருத்தி, மணத்தக்காளி, வேம்பு இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லீஃப் அப்பர் சைடு ஒரு மாதிரி லோயர் சைடு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செம்பருத்தியில் மேல் பக்கம் சைனிங்காக இருக்கும், அடிப்பக்கம் பார்த்தா அந்த சைனிங் இருக்காது. ஸோ அப்போ மேலே கீழே கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியுதுல்ல. திஸ் இஸ் எ டார்சி வென்ட்ரல் லீஃப். டார்சி வென்ட்ரல், மேல் கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலைகள். இட் ஹேஸ் அப்பர் அண்ட் லோயர் எபிடர்மிஸ். இதில் அப்பர் எபிடர்மிஸும் லோயர் எபிடர்மிஸும் இருக்குது. த எபிடர்மிஸ் இஸ் யூஸ்வலி மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் செல்ஸ். தேர் ஆர் க்ளோஸ்லி பேக்கல்டு வித் இன்னர் டிஷ்யூ. ஜென்ரலி இன் திஸ் எபிடர்மல் செல் தே கண்டெயின் எ கியூட்டிக்கல். கியூட்டிக்கல் அப்படிங்கிறது கியூட்டின் அப்படின்ற ஒரு மெழுகு. இந்த மெழுகு இருக்கனால தான் லீஃபில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து வேப்பர் வடிவில் வெளியே போகாமல் தடுக்குது. சைனிங்காக மேலே இருக்கக்கூடிய வேக்ஸ் மாதிரி இருக்கக்கூடியது அப்பிட்டோம்னா லீஃபில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து லீக் ஆகாது. அதுதான் ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு அதுதான் கியூட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கியூட்டிக்கல் அப்படின்றது கியூட்டின் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் வேக்சி மெட்டீரியல் அது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. ஸோ கியூட்டின் இஸ் அப்பர் எபிடர்மிஸ் இஸ் திக்கர். இப்போ லீஃபில் மேல் பக்கம் கீழ் பக்கம்னு சொல்கிறோம்ல, மேல் பக்கத்தில் அதிகமான கியூட்டிக்கல் இருக்குது. ஏன்னா சன்லைட் மேலே தானே படுது, அப்போ அதிகமான வாட்டரை வந்து அப்சார்ப் பண்ணிடுமோ அப்படின்ட்டு அந்த கியூட்டின் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதே லோயர் எபிடர்மிஸை பார்த்தீங்கன்னா அடியில் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா கியூட்டின் இருக்கும், but there are a very thin in nature compared with the upper side. In this leaf, the margin contains a small minute opening. This opening is called as a stomata. Stomata
அப்படின்றத சிங்குலரில் ஸ்டோமா அப்படின்னு சொல்லலாம். The stomata is surrounded by 2 pair of இப்படி தான் ஒரு எபிடெர்மிஸ் செல்கள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைடு ஒரு பீன் ஷேப்டு செல்கள் இருக்கும் அவரை விதையை வச்ச மாதிரி. இதுதான் வந்து 2 pair of specialized epidermal cells. This is a guard cell. In most dicot and monocot, the guard cell are bean shaped cells. For example, grasses, sedge அதில் எல்லாத்துலேயுமே டம்பிள் பெல் ஷேப்டு. டம்பிள் பெல் ஷேப்டு அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணோன்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்கும். மேக்ஸிமம் டைகாட்டில் அவரை விதை வடிவத்தில் இருக்கும். கிட்னி ஷேப்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதே மோனோகாட்டில் இந்த ஸ்டொமேட்டா அப்படிங்கிறது இந்த டம்பிள் பெல் இந்த மாதிரி இருக்கும். இது மோனோகாட்டு, இது டைகாட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டொமேட்டா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இன் மோனோகாட் டைகாட் த காட் செல் பீன் ஷேப்டு வைல் த கிராஸஸில் எல்லாத்துலேயுமே டம்பிள் பெல் ஷேப்டு இருக்கும். கார்ட் செல் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம்? கார்ட்னா பாதுகாப்பு செல்கள்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த பாதுகாப்பு செல்கள் தான் அந்த ஓட்டைகளை பாதுகாக்குது. ஓட்டைங்கிறது ஸ்டொமேட்டா. த கார்ட் செல் கண்டெயின் குளோரோபிளாஸ்ட். இதில் இந்த குளோரோபிளாஸ்ட் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. இப்படி ஒரு சிங்கிள் லேயர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் லேயரில் இந்த இடத்துல மட்டும்தான், நான் பீன் ஷேப் போகிறேன்ல, இந்த இடத்துல மட்டும்தான் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்கும். மற்ற இந்த செல்கள்லாம் குளோரோஃபில் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது. இந்த இடத்துல மட்டும்தான் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டு இருக்கும். ஸோ கார்ட் செல்லில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதனால தான் இந்த ஓப்பனிங் பார்ட்டு ஸ்டொமேட்டாவை சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கனால இந்த கார்ட் செல்னு இதுக்கு ஒரு பேர். கார்ட் செல் கண்டெயின் ஏ குளோரோபிளாஸ்ட். அதர் எபிடெர்மல் செல் டூ நாட் கண்டெயின் த குளோரோபிளாஸ்ட். கார்ட் செல்லுக்கு அடுத்தது சப்சிடரி செல்கள். இப்போ ஏற்கனவே இங்கே பார்த்துருக்கேன் பாருங்கள். இதுதான் கார்ட் செல்லு, இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடியது. இந்த கார்ட் செல்லில் சரௌண்ட் ஒரு லீஃபோட ஒரு பார்ட்டு. இப்போ லீஃப் இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஒரு சின்ன பீஸை மட்டும் கட் பண்ணி நமக்கு இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் இந்த க்ரீன் கலர் தான் கார்ட் செல்னு சொல்லுவோம். இந்த சென்டரில் நான் புள்ளி வச்சுருக்க மாதிரி இதுதான் ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸ்டொமேட்டல் போர் அப்படின்னு ஸ்டொமேட்டா. இந்த க்ரீன் கலரை சரௌண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய செல்லுக்கு பேர் தான் சப்சிடரி செல். சப்சிடரி செல்லுக்குள்ளே வேறு என்ன செல்கள் இருக்கும் அப்படின்னா எபிடெர்மல் செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுதான் ஸ்டொமேட்டோட ஸ்ட்ரக்சர். இது ஓப்பனிங் நல்லா விரிஞ்சிருக்கு, ஆனால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் க்ளோஸாக இருக்குது. இந்த செல்கள் ரெண்டும் கேப் விட்டு இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் ஓப்பன். சப்போஸ் இந்த கார்ட் செல்கள் ரெண்டும் டச்சபிள் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் க்ளோஸ்டு ஸ்டொமேட்டா அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுவோம். அப்போ இந்த சப்சிடரி செல்லை பார்ப்போம். சப்சிடரி செல்கள் அப்படின்றது துணை செல்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். சப்சிடரி செல்கள் அப்படின்றத துணை செல்கள். த ஸ்டொமேட்டா ஆர் மைனூட் போர். த ஸ்டொமேட்டா அப்படின்ற மைனூட் போரை சரௌண்ட் பண்ணி 2 pair of bean shaped cell is present in the cells or guard cells. In most of dicot guard cells வந்து bean shapeல இருக்கும். மோனோகாட்டில் பார்த்தா டம்பிள் பெல் ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கார்ட் செல்லில் தான் குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்குது. அதர் எபிடெர்மல் செல்லில் குளோரோபிளாஸ்ட் அப்படின்றது கிடையாது. இந்த ஸ்டொமேட்டா மெயின்லி எபிடெர்மிஸ் இன் லீவ்ஸ். அதிகமாக இந்த ஸ்டொமேட்டா வந்து லீஃபோட எபிடெர்மிஸில் தான் நமக்கு அதிக அளவு இருக்கும். லீஃபோட எபிடெர்மிஸ் சைடில் தான் இந்த ஸ்டொமேட்டாலாம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். இதோட பிக்சர் எடுத்து நம்ம போட்டிருக்காங்க. The sum of the plant addition of the guard cell specialized epidermal cell present in a distinct. இந்த guard cell இல்லாமல் some kind of the special cell to surrounded in a guard cell, this cell is called as a subsidiary cell. 2 mark question. அதாவது பீன் ஷேப்பில் இருக்குங்க, குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் இருக்கும். அந்த செல்லுக்கு பேர் கார்ட் செல்லு. கார்ட் செல்லை ஏன் கார்ட் செல்னால் இங்கே தமிழில் பாதுகாப்பு செல்கள் அல்லது கவச செல்கள்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு எப்படி ஹெல்மெட் கவசமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஓட்டைக்கு கவசமாக இருக்கக்கூடியது கார்ட் செல். இந்த ஓட்டை வழியாக தான் கேஸஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னால் CO2 எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சிஜனை வெளிவிடுதுன்னு சொல்லுவோம். ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டு CO2 ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் எப்படி த்ரோ த ஹோல்ஸ் வழியா அந்த ஹோல்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய செல்லுக்கு பேர் கார்ட் செல். கார்ட் செல்லையே ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய செல்லுக்கு பேர் சப்சிடரி செல்கள், அதாவது துணை செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த சப்சிடரி செல்ஸ் ஆர் அரவுண்ட் த கிரவுண்ட் செல்ஸ் தேர் ஆர் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் எ ஸ்டொமேட்டா. அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துல கார்ட் செல் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், சம்டைம்ஸ் சப்சிடரி செல் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். சப்சிடரி செல்லோட எண்ணிக்கை வேறையாக இருக்கும். அதனால் ஸ்டொமேட்டாவும் வேறு நேமில் அதை நம்ம சொல்லலாம். த கார்ட் செல் அப்படின்றது
opening and closing of the stomata and then gases exchange and transpiration க்கு மெயினா இன்வால்வ் ஆகுது. 3 பாயிண்ட் இருக்கு. Gerd cells are subsidiary cells. Gerd cell and subsidiary cell அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஸ்டொமேட்டா ஓப்பன் ஆகி திறந்து மூடுறதுக்கு பயன்படுது, கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடைபெறத்துக்கு பயன்படுது, டிரான்ஸ்பிரேஷன் வாட்டர் எவாப்ரேஷனுக்கும் இது பயன்படுது. ஸோ இதுதான் இந்த சப்சிடரி செல்லோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். 3 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க. எபிடெர்மல் செல் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் சப்சிடரி செல். அடுத்தது பார்த்தோம் எபிடெர்மல் அவுட் க்ரோத். அடுத்தது எபிடெர்மல் அவுட் க்ரோத். எபிடெர்மல் அவுட் க்ரோத் அப்படின்றது there are many type of a epidermal outgrowth is present in a stem. ஸ்டெம்மில் நிறைய அவுட் க்ரோத் இருக்குது. அதோட பிக்சர் கூட நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். இதுதான் எபிடெர்மல் அவுட் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கரும்பு சாப்பிடுவோம். கரும்பு சாப்பிடும்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள், இப்போயே உங்கள் வீட்டில் கரும்பு இருக்கும். கிளாஸ் நடத்தும் போதே பார்த்துக்க, கரும்பில் அந்த இது போட்டிருப்பாங்க. போடும்போது நமக்கு இப்போ கரும்பு இருக்குது அப்படின்னா அந்த சென்டரில் பாருங்கள் இப்படி இருக்கும், 2 கரணைகள் இது வரைக்கும் வெட்டுவோம். இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹேர் லைக் அவுட் க்ரோத் இருக்கும். இதுதான் வெளியில் இருக்கனால இதுக்கு பேர் எபிடெர்மல் அவுட் க்ரோத் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். தேர் ஆர் மெனி டைப் ஆஃப் எபிடெர்மல் அவுட் க்ரோத் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் எ ஸ்டெம். தி யூனிசெல்லுலார் டைப் ஆஃப் எபிடெர்மல் செல்லும் இருக்குது. அண்ட் 4-5 செல்கள் சேர்ந்து மல்டி செல்லுலாராக இருக்கும். மல்டி செல்லுலாம் ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். யூனிசெல்லுலார் நம்ம கை வச்சே பிச்சலாம். இப்போ கரும்புலாம் பாருங்கள் அப்படியே தேய்ச்சி விட்டாவே வெளியில் வந்துடும். அதே பாருங்கள் உருளைக்கிழங்குல இருக்கும், அப்புறம் ஒவ்வொரு கிழங்குல இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே கையில் தேய்க்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படியே பிச்சை எடுத்துடலாம். அப்படின்னா யூனிசெல்லுலார். ரொம்ப கடினமாக இருந்துச்சுன்னா, ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பனங்கிழங்குலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். தே ஹேவ் ஏ மல்டி செல்லுலார். 4-5 செல்கள் சேர்ந்துருக்கும். அதனால் பிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். தி அப்பண்டேஜஸ் இன் ஆரிஜினேட் ஃப்ரம் த எபிடெர்மல் செல். இது எங்கேருந்து தோன்றிருக்கு அப்படின்னா இட் ஏ ட்ரைகோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரைகோம்ஸ் இந்த வெளி வளரிக்கு பேர் தான் ட்ரைகோம்ஸ். வெளி வளரி தான் ஸ்டெம்மில் இருக்கிறனால அதுக்கு பேர் ட்ரைகோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ட்ரைகோம்ஸ்னால் நெல் உமிலாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். பார்த்து சாப்பிடு, கம்பில் உமி இருக்கும், நெல்லில் உமி இருக்கும். நெல்லில் அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கும். அந்த உமிக்கு தான் நம்ம ட்ரைகோம்ஸ். அதுதான் ட்ரைகோம்க்குரிய எக்ஸாம்பிள். சோளத்தில் பாருங்கள், இப்போ முத்துச்சோளம் சாப்பிட்றோம், அந்த பருப்பு மட்டும் எடுத்துருங்க. இப்போ எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கும் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலர் லேயராக இருக்கும். அது அந்த ஒவ்வொரு மணிகளும் ஒரு இடத்துல பொதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அந்த அவுட் க்ரோத்துக்கு பேர் தான் ட்ரைகோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ட்ரைகோம்ஸ் மேபி பிரான்ச்சாக இருக்கலாம் ஆர் அன்பிரான்ச்சாக இருக்கலாம். நிறைய கிளைகள் கூட வச்சுருக்கலாம். அதாவது ரொம்ப கடினமாக இருந்துச்சுன்னா அன்பிரான்ச்சுன்னு அர்த்தம். இல்லை ரொம்ப கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப கடினமாக இருந்துச்சுன்னா பிரான்ச்டு, கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா அன்பிரான்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் 1 or more செல் திக்னஸ் இருக்கும். தே அசூம்ஸ் மெனி ஷேப்ஸ் அண்ட் சேஃப். ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். தே ஆல்சோ ஏ கிளாண்டுலர். எக்ஸாம்பிள் ரோஸ் ஆசிமம். ரோஸ்லையும் ஆசிமத்துலையும் இது கிளாண்டுலர். ரோஸ் பிக்கும்போது அப்படியே வாசனை திரவியங்கள் இருக்கும். அதுதான் கிளாண்டுலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் நான் கிளாண்டுலாக்குள்ளே இருக்கலாம். ஸோ இந்த ட்ரைகோம்ஸோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா, இந்த ட்ரைகோம்ஸ் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்செக்டிவரஸ் பிளான்ட், பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள்லாம் இருக்குல்ல, அந்த பூச்சியை பிடிப்பதற்காக இலைகளின் மேலே சும்மா குச்சி மாதிரி நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அதை தான் நம்ம ட்ரைகோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் பாலிசாக்கரைடு, மியூக்கோ பாலிசாக்கரைடு அப்படின்ற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் இருக்குது. ஸோ இதுலேருந்து அப்படியே எச்சில் சிறக்கிற மாதிரி அதை அந்த ட்ராப் இருக்கும்போது அந்த கெமிக்கலில் அந்த பூச்சி போய் வாய் வைக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அந்த கெமிக்கல் இதுக்கு பாய்ஸ்னஸாக மாறுது. ஸோ டு ட்ராப் ஆஃப் த இன்செக்ட், அந்த இன்செக்டை பிடிக்கிறதுக்காக இது அந்த கிளாண்டில் இருந்து கெமிக்கல் காம்பவுண்டை செக்ரீட் பண்ணுது. அதை தான் நம்ம ட்ரைகோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Next, the fliparous layer, 2 mark question. Fliparous layer, 2 mark question. The fliparous layer of the two root. இப்போ ஸ்டெம்மில் பார்த்தோம், ஸ்டெம்மில் இருக்கக்கூடிய அவுட் க்ரோத்துக்கு பேர் நம்ம ட்ரைகோம்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் அதே ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா த ஃபிலிஃபரஸ் அப்படிங்கிறது அவுட்டர் லேயர், எபிடெர்மிஸ் தான் ஃபிலிஃபரஸ் லேயர்னு சொல்லுவோம். வேறு நேம்னும் நோட் பண்ணிக்காதீங்க. ஃபிலிஃபரஸ் லேயர் இஸ் ஆல்சோ எபிடெர்மல் லேயர். In this root there is a 2 type of a cell. One is a long cell, another one is a short cell. இந்த இடத்துல பாருங்கள் இது எல்லாமே ஒரே எபிடெர்மிஸ் தான். ஆனால் இதில் இந்த இடத்துல மட்டும் பாருங்கள் இந்த செல்கள் ஷார்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இந்த ரிமைனிங் இடத்துல இந்த செல்கள் ஷார்ட்டாக இருக்கும். அதே மற்ற இந்த செல்கள் பாருங்கள் நம்பர் 1 ஷார்ட்டாக இருக்கும், நம்பர் 2 நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் அதெல்லாம் லாங்காக இருக்கும்.
ஸோ லாங் செல் அண்ட் ஷார்ட் செல் இரண்டு விதமான செல்கள் ஒரே லேயரில் ஒரே ஒத்த அடுக்கில் காணப்படும். அந்த நீண்ட செல்லுக்கு பேர் லாங் செல், ஷார்ட் செல்லுக்கு குட்டையான செல்லுக்கு ஷார்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஷார்ட் செல் ஆல்சோ நோன் அஸ் எ ட்ரைகோபிளாஸ்ட். The root hair are originated from the trichoplast. இந்த ஷார்ட் செல்லேருந்து வருதுல இதுக்கு பேர் தான் ரூட் ஹேர். இது சம் கைண்ட் ஆஃப் த செல்லில் ஸ்டார் ஷேப்டு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும், ஸ்டார் வடிவில் காணப்படும். எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அப்படின்ற பிளான்ட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டார் ஷேப்பில் இருக்கும். அண்ட் தென் மால்வேசி சொலானேசி மெம்பர்ஸில் இது வந்து முள்ளு தான் இருக்கும். அதனால தான் சொலானேசியில் பாருங்கள் ஊமத்தப்பூவில் அந்த லேயர் அப்படியே கையில் தொடும்போதே வெள்ளையாக பிசின் மாதிரி ஒட்டும். ஸோ இது எல்லாமே அதில் கூடிய ரூட்டு ஹேர்ஸ் தான். பாருங்கள் ஸ்டார் ஷேப் ஷெல்லேட் ஹேர் இது எல்லாமே அந்த இதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிக்கிள்ஸ், சிறு முட்கள். ஒரு சில செடியில் இப்போலாம் பாருங்கள் முட்கள் இருக்கும், இழந்த பழம் முள் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முட்கள் காணப்படும். இதுவும் அவுட் க்ரோத் தான். எதுக்காக இந்த மாதிரி முள்ளெல்லாம் இருக்குது வெளியில் ஸ்கின்னி லேயரில் அப்படின்னா இதை கிளிக்கும் போது தான் நமக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வால் லேயர் இருக்கும்போது இதுக்குள்ளே தான் இன்னர் டிஷ்யூ இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் அவுட்டர் க்ரோத். அவுட்டர் க்ரோத்தில் தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா முள்ளாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கண்டங்கத்திரி, அதில் இழந்த பழம், இதில் கருவேலம், இதில் எல்லாத்துலேயும் முட்கள் இருக்கும். அந்த முட்களுக்கு பேர் தான் ப்ரிக்கிள்ஸ் அல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிறு முட்கள் அல்லது வளைந்த முட்கள் இவங்க எல்லாமே தேர் ஆர் எ ஒன் டைப் ஆஃப் எபிடெர்மல் அவுட் க்ரோத். இந்த முட்களில் ஜைலம் ஃப்ளோயம் இருக்குமா அப்படின்னா தே டு நாட் கண்டெயின் ஏ ஜைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம். தே வாஸ்குலர் சப்ளை அப்படிங்கிறது இதுக்கு கிடையாது. தே ஒன்லி ஃபார் த ஸ்டிப்பு அண்டு ஷார்ப்பு. அது தோற்றத்துக்கு பார்க்க தான் கடினமாக கூர்மையாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரோஸ். இந்த ப்ரிக்கிள்ஸ் முள் வந்து ரோஸில் வந்து அந்த பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கிரேசிங் அனிமல்ஸில் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அவுட் க்ரோத் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. அப்போ எபிடெர்மல் அவுட் க்ரோத்லாம் நம்ம 3 படிச்சிருக்கோம். ஒன்று அதில் இருக்கக்கூடிய மல்டி லேயர் செல், சப்சிடரி செல்கள், அதுக்கப்புறம் லீஃப் எபிடெர்மிஸ் பார்த்தோம். தென் எபிடெர்மல் அவுட் க்ரோத்து, அந்த அவுட் க்ரோத்தில் ப்ரிக்கிள்ஸ் பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த எபிடெர்மல் தி சிஸ்டம். ஒவ்வொன்றுக்கும் சைடு கட்டிங் இல்லை கொடுத்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த சிஸ்டம் இன் ஷூட் எக்ஸஸ். இது எதுக்கு என்ன அப்படின்னா கியூட்டிக்கல். இதோட சைடு கட்டிங் கியூட்டிக்கல் நோட் பண்ணிக்கோங்க, அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ. அதே சைடு கட்டிங்கை எழுதிக்கோங்க. ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எபிடெர்மல் தி சிஸ்டம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் போட்டு எழுதும் போது ஓகே அப்படின்னு. இது வந்து கியூட்டிக்கல் அப்படின்றது side heading. The system in this epidermal this system shoot checks excessive loss of water due to the presence of cuticle. Cuticle இருக்கனால அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து வெளியில் போயிடாது. அது இப்போ ஈவினிங் பாருங்கள் 2 மணிக்கு 12 மணிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளான்ட்லாம் வாடி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இவ்வளோ கியூட்டிக்கல்லாம் இருந்தே பிளான்ட் வாடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கியூட்டிக்கல்லாம் இல்லை அப்படின்னா சன்லைட்டில் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வாட்டையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். பிளான்ட் வந்து ரொம்ப ட்ரை கண்டிஷனுக்கு போயிடும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் கியூட்டிக்கல் அப்படின்ற மெழுகு காணப்படும். சைடு கட்டிங் கியூட்டிக்கல். நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொடக்ஷன் போட்டுக்கோங்க. எபிடெர்மிஸ் ப்ரொடக்ட் த அண்டர்லையிங் டிஷ்யூ. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எபிடெர்மிஸ்னால் கியூட்டிக்கல், எபிடெர்மிஸ், ஸ்டொமேட்டா இதெல்லாம் அதில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அதில் ஃபஸ்ட்டு கியூட்டிக்கல் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் எபிடெர்மிஸ். எபிடெர்மிஸ் ப்ரொடக்ட் த அண்டர்லையிங் டிஷ்யூ. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டொமேட்டா. ஸ்டொமேட்டா அப்படின்றது இலை துளைகள். The stomata involved in a transpiration and then gases exchange. Next one trichomes. Trichome help the seed dispersal. அதுக்கு பயன்படும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நமக்கு நெல் உமி இருக்கும், நெல் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து சோளம், கம்பு பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய பேர் ரோட்டில் போட்டிருப்பாங்க, நம்ம மெயின் ரோட்டில் போட்டிருப்பாங்க. அதில் பஸ்ஸு வண்டியெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். அதை எடுத்து பார்க்கும்போது அடியிலெல்லாம் நமக்கு என்ன கொட்டியிருக்கோம் அப்படின்னா சோளம் கொட்டியிருக்கும். என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அது அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில் வந்துருச்சு. ஸோ அப்போ அழகாக நம்ம எடுத்துக்கலாம், அல்லது இல்லாட்டி மிஷினில் கொடுத்து நம்ம அடிக்கணும். ஸோ அப்போ அந்த ட்ரைகோம் அப்படிங்கிறது சீடை டிஸ்பர்சல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரிக்கிள்ஸ். ப்ரிக்கிள்ஸ்னால் முள். இந்த முட்கள் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் த கிரேசிங் அனிமல்ஸ் அண்ட் தென் செக்ஸ் எக்ஸசிவ் டிரான்ஸ்பிரேஷன். அதிகப்படியாக நீரிழைப்பு தடுக்கிறதுக்காகவும் கிரேசிங் அனிமல்ஸ்கிட்ட வந்து பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் முட்கள் அப்படின்றது ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து சைடு கட்டிங் ப்ரொடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் சம் ரோஸ் பிளான்ட் தே ஹாவ் ஆல்சோ ஹெல்ப் இன் ஏ கிளம்பிங். ரோஸில் இருக்கக்கூடிய சிறு முட்கள் வந்து இன்னொரு பிளான்ட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு அதை கிளம்பிங்காக பயன்படும், பற்றி ஏறுவதற்கு உதவி செய்யுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாண்டுலர் ஹேர் இஸ் ஏ ரிபல் ஹெர்பியோரஸ் அனிமல்ஸ். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கிரானுவல் ஹேர் இருக்கனால கிரேசிங் அனிமல்ஸு ஹெர்பியோரஸ் கிட்ட இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கிளாண்டுலர் செக்ரீட் இருக்கும். இன்னும் பிசு பிசுன்னு ஒட்டுது அப்படின்ற அந்த ஸ்மெல்லுக்காக மற்ற கிரேசிங் அனிமல் வந்து வராது. அதுக்காக இந்த
எபிடெர்மல் அவுட்க்ரோத்தில் கிளாண்டுலர் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டு ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது. இது எல்லாமே என்டையர் டு ப்ரொடெக்ட் த பிளான்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக மெயினாக இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபண்டமெண்டல் திசு சிஸ்டம்.